स्वच्छता बेलाभूमि विंझारपुर धर्म महासभार जो 25तम जयंती पालन कर परिप्रेक्षी गोटे कथा मोर मन पड़े जे आज को 25 वर्ष तले आरंभ होता धर्मसभा एपर्यंत निरंतर भाव में अनुष्ठित हो सारी एवं विशेषकर आज परिवेश ये सृष्टि होती संपूर्ण विंझारपुर अंचल जगन्नाथमय हो उठी जगन्नाथ 24 महावेश लोक दर्शन कर कृतार्थ निजक कृतार्थ मन कर एककालीन जगन्नाथ 24 वेश दर्शन करवा ये कम बड़ गौरवर कथा नुहे जहा आम सभ्य बाबुली ये कार्यक्रम साकार करी से धन्यवादर पात्र विशेषकर आमर जे बाचस्पति श्रीमती प्रमीला मल्लिक से जे अभिभाषण से कहते जब मत बहुत पूर्व जोगाजोग कर गजपति आसवा सुगम होता जहा मु प्रमीला मल्लिक को निवेदन करुँची से गजपति आनबार पुणी से सहायक हूँ आ विशेषकर आज के जो परिवेश से सृष्टि होती आज सारा भारत वर्ष जो स्वच्छता कार्यक्रम जगन्नाथ संस्कृति पर दुई धाड़ी कहबी जे सारा भारत में आज जो स्वच्छता कार्यक्रम एक विप्लव सृष्टि करी स्वच्छता कार्यक्रम प्रथम गुरुवार ओषा आम जो हुए जगन्नाथ महात्म्य ये स्वच्छता प्रथम प्रदर्शन करते सिरा चांडाल जो कि महालक्ष्मी घर विजय करते तेरे स्वच्छता कार्यक्रम आज आधुनिक हेले भी एटा प्राचीन ओडिशार संस्कृति। द्वितीय कथा हूँ ये जो नारी शक्तिर जागरण आज केंद्र सरकार जो प्रचलन करते जगन्नाथ संस्कृति आरंभ महालक्ष्मी से जो जगन्नाथ जो मनांतर मतांतर भितर महाप्रभु प्रतिष्ठा करने चाहूले जे नारी शक्ति शेष में समस्त शारीरिक मंगल कामना कर रजांकर पुनः आगमन को अपेक्षा कर बाचस्पति महोदय एवं संघ श्री सच्चिदानंद महाराज महोदय एवं स्तंभकार श्रीजुक्त हरिकृष्ण पंडा महोदय आनंदमयी शिशु निकेतन अध्यक्ष श्रीजुक्त अक्षय कुमार दास महोदय एवं उपस्थित समस्त माँ और भाई भाई मोर प्रीतिपूर्ण उत्सवटीर 25 वर्ष पूर्ति उत्सव रोपवे पालन करने जहाँ अति आनंदर कथा ये रोपवे जयंती को आज आम ओडिशा सर्वमान्य मान्या बाचस्पति महोदय हाथ में उन्मोचित करूँ 25तम उत्सव को से निज हस्ते उद्घाटन कर उद्घाटन समय करने भितर ए समग्र परिवेश श्री जगन्नाथमय होती से जो भाव में ये परिवेश को आज जगन्नाथमय कर परिवेश 5 दिन पर्यंत प्रभु जगन्नाथ विभिन्न वेश से आज प्रतिष्ठा कर जाजपुर जिलार विभिन्न भक्त मैंने आसवे भक्त मैंने प्रभुंर दर्शन विभिन्न वेशर दर्शन करेंगे एवं सत्यानंद महाराज और सच्चिदानंद महाराज धर्मवाणी आम मैंने समस्ते शुणे धर्म को आहरी सुदृढ़ करवा जीवन को आहरी संयोजन करवा जीवन में धर्मवाणी को कार्य लगेगा ये जो महाराज आसी आपण मानी कथा शुणे प्रभुंर आशीर्वाद बाबू भाई जो कार्य कर कार्य आहरी आगे जाऊ आम समस्ते बाबू भाई दीर्घ जीवन कामना कर प्रभु जगन्नाथ को सब सुस्थ रखती दीर्घायु करती सब से यही
ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ସମାଜରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ପବିତ୍ର ଧର୍ମସଭାର ରୌପ୍ୟ ଜୟନ୍ତୀ ଉପଲକ୍ଷେ ଆୟୋଜିତ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ପାଞ୍ଚରାତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର 24 ବେଶର ଦିବ୍ୟ ଦର୍ଶନ ଅବସରରେ ଆମ ଗଣରେ ଉଦ୍ଘାଟକ ଭାବରେ ବି ଯୋଗ ଦେଲେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଝିଅ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାର ବାଚସ୍ପତି ବିଧାନସଭାର ବାଚସ୍ପତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମହୋଦୟ ଏବଂ ମଞ୍ଚରେ ବସିଥିବା ମୋର ପୂଜ୍ୟ ବାବା ସଚିଦାନନ୍ଦ ମହାରାଜଜୀ ଏବଂ ଯାହାକୁ ଭାଇନା ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କଲେ ପୂଜ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ଦୁଇ ଜଣ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଉଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟଗୁରୁ ଜୟ। ବହୁ କ୍ଲେଶ ଭକତ ପରାଣ ଜାଗିଲେ ମାନସ ଅବିଳମ୍ବେ କରେ ତାପାସେ ଗମନ ଭକ୍ତ ମୋର ପ୍ରାଣ ଭକ୍ତ ମୋ ଜୀବନ ଭକ୍ତ ପାଇଁ ମୋର ନାମ ଭଗବାନ। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଯେଉଁ ବେଶ ହୁଏ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନେ ଯାଇ ସବୁ ଦେଖିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। କେତେବେଳେ ଏବେ 3 ଦିନ ଧରି ଭଗବାନଙ୍କର ମାର୍ଗଶିର ମାସ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଅମାବାସ୍ୟା ଏବଂ ଶୁକ୍ଳ ପ୍ରତିପଦା ହେଇଥିଲା ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବେଶ। ଆପଣ ମୋତେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଦେଖିପାରିଲେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଯଦି ଧର୍ମସଭା ହେଉଛି ଏହି ବର୍ଷ ଧର୍ମସଭାର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଏହା 25ତମ ବର୍ଷ। ଏହା କମ୍ ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। ବାବୁଲି ଯେତେବେଳେ ଏଠି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ଧର୍ମସଭା ଆଜି 25 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ସେହି ସମୟରେ ମହାସଭା ବାଳମୁକୁଳି ସିଂହପୁର ମଇଦା ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ହେଇଛି, ସେଟାକୁ ଭଲ କଥା। କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ এই ଧର୍ମସଭାରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଧରି ରଖିବାର ଯେ ବିଶେଷ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ସେମାନେ ହରାଇ ବସିଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷ ଧରି ଧର୍ମସଭା ଏଠି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବା ଏଇଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ସେ ପ୍ରତିଥର ଧର୍ମସଭାରେ ବେଳେବେଳେ ନର୍ଭସ୍ ହେଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସମୟ ଆସେ ତାଙ୍କର ସଦସ୍ୟ ତାର ଶୁଭେଚ୍ଛୁମାନେ ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯାହା ହଉ এই ଧର୍ମସଭାରେ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଧରି ରଖିଛି। ଯେଉଁ ଧର୍ମର ବିଶେଷ ଗୁଣ ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଧରି ରଖିବା। ସେ ଧରି ରଖିପାରିଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ସେ ଯେ ଧର୍ମ କରୁଛି ବୋଲି ତାର ବେଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁ ପ୍ରବଚକମାନେ ଏଠିକି ଆସନ୍ତି, ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଆସିଲା ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ଷକୁ ସେମାନେ ଆସନ୍ତି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଏଠୁ ହୋଇକି କେହି ଯାଇନାହାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧରି ରଖିବା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗୁଣ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସେବକ ହିସାବରେ ଏକ ବିଶେଷ ବିପ୍ଳବ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀ। ଏଇ ଯେଉଁ ନାରୀ ଶକ୍ତିର ଜାଗରଣ କଥା ଆପଣ ଆଜି ପାଇଁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ବୋଲି ନୂଆ ନୂଆ ଲାଗୁଛି। এই নারী শক্তির জাগরণ প্রথমে গুরুবার ওষারু আজ অনেক বর্ষ পূর্ব ওড়িশার আরম্ভ হয়েছিল। সেতবে লক্ষ্মী কহিলে যদি জগন্নাথ মহাপ্রভু ଏହା କରିବେ କଳିଯୁଗରେ ଆଉ ମା ମାନଙ୍କୁ ମାତୃଶକ୍ତିକୁ ବା ନାରୀ ମାନଙ୍କୁ ପୁରୁଷ ମାନେ ପଚାରିବେ। ଯାହା ହଉ ବଡ଼ ସୁଖର ଖବର ଆଜି ସରକାର ବାହାରୁ ଭାରତର କୋଟି କୋଟି ଜନସାଧାରଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଯେ ନାରୀ ଶକ୍ତିର ଜାଗରଣରେ କେତେ ଉପାଦେୟତା। ଆମର ଗୋଟେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଢଗ ଅଛି, ଯଦି କିଛି କହିବାକୁ ଚାହଁ ପୁରୁଷ ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାର, କାରଣ ପୁରୁଷ ଲୋକଙ୍କୁ ନ ପଚାରିଲେ କିଛି କହିହବନି। ଆଉ ଯଦି କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ମାତୃଜାତିକୁ ପଚାର। ମା ମାନଙ୍କୁ ନ ପଚାରି କିଛି କରି ହୁଏ ନା। ଆଉ ଯେଉଁ ପୁରୁଷମାନେ ଘରେ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ନ ପଚାରିକି କିଛି କରନ୍ତି, ସେମାନେ କେତେ ଦିନର ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଆଜି ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପରେ ଆମ ପାଖରେ ବିଜ୍ଞାପିତ ହୋଇଛି। ଏକ ସଫଳ ରୂପାୟନ ଭାବରେ ଏଟେ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଆମ ପାଖରେ କୁଳୁକୁଳୁ ନଦୀ ବହି ଯାଉଛି, ଖରସ୍ରୋତା ନଦୀ। এই নদী তুଠରେ ନଦୀ ଉପକଣ୍ଠରେ ଏଭଳି ଏକ ଦିବ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ପୁଣି 24 ବେଶ। ମୋତେ ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ଏ 24 ବେଶ ନୁହେଁ, ଏ ବିଞ୍ଝାରପୁର ମାଟି ପାଇଁ, ବିଞ୍ଝାରପୁର ଅଧିବାସୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସନ୍ତା 24 ବର୍ଷ ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣମୟ ବର୍ଷ ହବ। ଏହାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂକେତ, ପୂର୍ବ ସଂକେତ ଆମକୁ ଆଜି ମିଳୁଛି ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ। ମୁଁ ନିବେଦନ କରିବି ବିଞ୍ଝାରପୁରବାସୀଙ୍କୁ, ଆମମାନେ ମନ ଦୁଃଖ କରିବାନି ଗଜପତି ଆସିଲେ ବୋଲି। କେତେ ଦିନର ପ୍ରତୀକ୍ଷା, କେତେ ଦିନର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ପରେ ଆଜି ଆମେ ଯାହାକୁ ପାଇଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର 24 ବେଶ, ଇଏ କମ୍ ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ।